कि मेरे अंदर भी परमात्मा है तो सब दे अंदर भी वो परमात्मा है, मैं भी ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ है तो सारा संसार ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ अपना ज्ञान, अपनी समझ, अपना कॉन्फिडेंस। पर एक इंसान कहता है मैं ही ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, बाकी तो सारे पापी है, मैं ही चंगा है बाकी सारे माड़े है, मैं ही ज्ञानी है बाकी सारे मूर्ख है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ मैं आ जाती कि मैं ही हाँ दूजा कोई है ही नहीं, वो की है, वो है ईगो, वो है हंकार। इसलिए हंकार तो बचना है, अपने आप को निमरतावान बनाना है। और निमरतावान का मतलब की है कि असी जब भी किसी को मिलना है, चाहे वह अमीर होवे चाहे गरीब होवे, चाहे उच्चा होवे चाहे नीवा होवे, सबनों असी जदों भी मिलना है ना प्रेम के नाल ही मिलना है। कि इदा नहीं कि गरीब नूं इदा मिलीए कि लै तैन तो मैं समझते कुछ नहीं, तो अमीर नूं इदा मिलीए कि लै भी तुहाडे तां पैरां ही धूड़ आ मैं, तो यदा मतलब असी बंदे बंदे नाल वो फर्क करते हैं। पर जिहड़े रब दे प्यारे हुंदे है उहनां दे सामने जो भी आ जाता है उहनूं इदां मिलते हैं, इदां बुलाते हैं कि उन्हां दी निमरता दा, उन्हां दे अच्छे सुभाव दा, अच्छे गुणां दा पता लग जाता है कि वाकई ये गुणां दी खान है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए अपने अंदर निमरता पैदा करिए। बोलो करनी है कि नहीं? ये गुणां नूं अपने अंदर उतारन की कोशिश करांगे, क्योंकि जो कोशिश करांगे तो फिर ये गुण साडे अंदर आएंगे। इसीलिए तो श्री गुरु रविदास जी भी कहते हैं कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जे जन्म तुम्हारे लेखे, ये चाहते हैं जन्म लेखे लग जाए तो कहने वाली लेखे नहीं लगना, वो गुण अपने अंदर पैदा करने पैणगे जिहड़े गुण सानू साडे मालिक तक लै जाण, जिहड़े गुणां नूं देख के वो साडा मालिक साडे तक पहुँच जाए। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि सिर्फ कहण नाल सुनन नाल ही ये जीवन सफल नहीं होना, ये जन्म सफल नहीं होना, सानू वो कर्म करने पैणगे, वो बनना पेगा। की बनना पेगा? वो बनना पेगा जिन्हों कहते रब दा आशिक, रब दा प्यारा। समझदे हो कि नहीं? इसलिए प्यारियां वाले ये गुण है कि जिन्हां दे अंदर इश्क हुंदा है, जिन्हां अंदर मुहब्बत हुंदी है, उन्हां अंदर सच्चाई का गुण भी हुंदा है तो दूजा निमरता का गुण भी हुंदा है। वो कदी हंकार नहीं करते, वो कदी तकबर नहीं करते, वो कदी मैं मेरी च नहीं रहिंदे कि मैं ही मैं हाँ दूजा कोई है ही नहीं। वो हमेशा सब नाल नीवा होके प्यार नाल बोलते हैं। कोई भी उन्होंने मिलता है तो इदा इज्जत नाल, इदा प्यार नाल बुलाते हैं कि मिलने वाले को खुशी हो जाती है कि वाकई ये वर्गा इंसान होर कोई है ही नहीं। बोलो समझदे हो? जिदा कहा जाता ना कि हजूर मुहम्मद साहब के जीवन का एक बड़ा प्यारा एक वाकया सानू याद आ गया कि एक बार ना एक ताजर कह देंगे हैं जो सौदागर होंगे है समान बेचण वाले। एक बार एक ताजर मक्के दे विच आया, उस वेले हाले हजूर मुहम्मद साहब ने शुरुआत ही की सी। शुरुआत कादी की सी? वो खुदा दी खुदाई ने कि सारे नूं ये कहना शुरू किया सी कि वो एक खुदा है, मैं उसका पैगंबर हाँ और उस ते ईमान लियाओ। तो कहा जाता कि मक्के के सारे लोग उन्होंने शत्रु सी, उन्होंने दुश्मन बन गए और कोई उन्होंने जादूगर कहता सी, कोई कुछ कहता सी। एक बार एक ताजिर बाहरले देश चों जो मक्के च आया ऊँट बेचण वास्ते, तो कहते जो ताजिर आया, वो सौदागर आया ऊँट बेचण वास्ते, तो 2 ऊँट उच्ची नस्ल के उहदे कोल सी। पर जदों आया तो उन्होंने मक्के का एक आदमी मिलिया और उन्होंने देखा कि यह नवा सौदागर इस नगर दे विच आया, इसलिए इन्हूं पहले ही हुशियार कर देवां कि किते यह मुहम्मद साहब दे कोल ना चला जाए, नहीं तो इन्हां भी ईमान ले आना है। इसलिए उन्हें पहले ही कह दिता कि देख बई तू मक्के च नवा आया, मैं तेनों हुशियार करना चाहता हाँ कि इत्थे ना मक्के दे अंदर एक ऐसा जादूगर है कि जिहड़ा अपनियां गल्लां नाल लोगां नूं अपने वस च कर लैंदा है। इस करके उस तो बच के रहना, नाम उहदा मुहम्मद है। हुण ये ताजर ये सौदागर पहली बार मक्के आया सी, भी डर गया कि पता नहीं किहड़ा जादूगर है जिहड़ा कहंदे लोगां नूं वस च कर लैंदा, कंट्रोल च कर लैंदा है। इसलिए क्योंकि नवीं जगह जदों कोई इंसान जाता है, कोई दस देवे वो जगह माड़ी है, तो अगला वो माड़ा मन के उधर जान तो डरता है। हुण कहंदे वो ताजर भी कहंदा ठीक है मैं बच के रहूँगा, उस तो उधर मैं जाना ही नहीं है, मैं तो अपने ऊँट बेचण आया, ऊँट बेच के मैं चले जाना है। हुण जरा समझण वाली गल है कि जदों ये ताजर ऊँट बेच रहा है तो ऊँटां नूं देखिया मक्के दे एक सरदार ने जिहदा नाम सी अबू जहल। की नाम सी? अबू जहल, जो कि बड़ा बुरा आदमी सी।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਊਂਠ ਦੇਖੇ, ਊਂਠ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਜਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਊਂਠ ਮੈਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਜਰ ਨੇ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ। ਅੱਬੂ ਜਹਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀਮਤ? ਅੱਬੂ ਜਹਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਇੱਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀਮਤ ਲੈ ਜਾਈਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਊਂਠ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਪਤੇ ਤੇ ਅੱਬੂ ਜਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਬੂ ਜਹਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਬੂ ਜਹਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਕਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਜਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਬੂ ਜਹਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਅੱਬੂ ਜਹਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਲੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਜਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਊਂਠ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਊਂਠ ਲੈ ਲੈ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ? ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ? ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਸੁਣੇ? ਪਰ ਚਲੋ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਬੂ ਜਹਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜਹਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਜਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦੱਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਜਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਬਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਊਂਠ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾঁव ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਬੂ ਜਹਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜਹਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਮੋਲ ਲਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨਾਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਉਡਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਜਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਜ਼ਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਏ ਨਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਖਜੂਰਾਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ, ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਊਂਠ ਅੱਬੂ ਜਹਲ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ।
तो उसलिए हजूर कहते होएगा बहुत बड़ा सरदार, पर उस तो भी ऊपर एक ताकत है, इसलिए चल, जो तेरा हक है तेनू जरूर मिलेगा। हुण जरा समझना इत्थे, इहनूं कहंदे निमरता, कि जदों कोई इंसान दुखी मजलूम परेशान भी तुहाडे कोल आंदा है तो तुसीं उहनूं डील किद्दां करदे हो, तुसीं उहदे नाल व्यवहार किद्दां दा करदे हो। नहीं तो अज बंदा पता की कहता, कोई दुखी आ जाए, किधर मूँह चक के आ गया, दस की गल है, वो कम से कम पहला हाल चाल पुछो, जे मदद नहीं भी कर सकते तो चाह पानी पुछ लो, खाना ही पुछ लो कि चल भाई घर आया तो कुछ खा पी के जा, कम से कम जिन्ना हो सके उन्ना तो उहदे नाल अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करिए। समझदे हो कि नहीं? कोई बड़ा आ जाए तो हर कोई हाथ जोड़ के खड़ जाता है, पर मज़ा तो फिर है तुहाडे अदब दा, तुहाडे असली सुभाव का पता तो उदों लगता है कि जदों कोई माड़ा तुहाडे कोल आवे, जिन्हों दुनिया इज्जत नहीं दिंदी, जदों तुहाडे घर चों उहनूं इज्जत मिलेगी तो फिर पता लगेगा कि तुसीं किड्डे इज्जत वाले इंसान हो, तुसीं किन्ने नेक इंसान हो। क्योंकि इज्जत भी दूजे नूं वो दे सकदा जिहड़ा जिहदे कोल इज्जत होवे। हुण तुहाडे कोल जिहड़ी चीज़ है ना, दूजे नूं तुसीं उही दे सकदे हो। हुण हजूर उस मुकाम ते बैठे सी, पर फिर भी देखो ਉਹਦਾ नाम नहीं पूछया, ये नहीं पूछया कौन है, कित्थों आया है, बस ये क्या मुसाफिर दुखी लगता है, परेशान लगता है, परेशानी च लगता है, भुखा है, तो सब तो पहले उन्होंने भोजन दिता, फिर पुछदा रस तेरी परेशानी की है। और जिथे कोई ਉਹਦਾ साथ देने ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं सी, ਉੱਥੇ हजूर ਉਹਦੇ ਨਾਲ चले गए और गए अबू जहल के घर, जाके दरवाजे ते दस्तक दी। अबू जहल ने दरवाजा खोलिया तो हजूर ने कोई नज़र ना देखा, कहते अबू जहल तू की सोचना है, गरीबों का खून चूस के गरीबों का हक मार के तू बड़ा सरदार बन जाएगा, और याद रख कि तू भी बड़ी एक ताकत है, जी वो कहर जा गई तो तेरी सारी सरदारी और तू मिट्टी च मिल जाएगा। याद रखना, कहते हजूर ने जिद्दां ही इन्ने वचन गए तो अबू जहल दी लत्तां कंब गईयां, क्योंकि जिथे सच्चाई हुंदी है ना उत्थे खुदाई हुंदी है, जिथे विश्वास हुंदा है अपने मालिक ते, उत्थे बड़ी बड़ी मुश्किल भी अगर तुहाडे सामने आ जावे तो वह भी मुश्किल तुहानूं देख के डर के रस्ता छड़ दिंदी है। इसलिए विश्वास दी, अपने रब ते रखे हुए यकीन दी ना शक्ति बहुत बड़ी हुंदी है। सो तुहानूं भी यही कहांगे कि जीवन च मुश्किल जिन्नी मर्जी बड़ी होवे, अगे इंसान जिद्दां मर्जी होवे, एक विश्वास रखो कि मेरे नाल वो सब तो शक्तिशाली मेरा मालिक मेरा परमात्मा है, वो तुहानूं हर मुश्किल चों बचाएगा। कहते जिद्दां ही हजूर दे वचन अबू जहल दे कन्नां च पए तो अबू जहल दी लत्तां कंब गईयां, तो ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ मैं ਹੁਣੀ ਇਹਦੀ रकम ਦਿੰਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਬਰ ਹੈ। सुनिए कि नहीं, क्योंकि गुरु रहबर रब दे प्यारे वो सच्चाई दे मार्ग ते चलते हैं, वो किसी बुराई तो किसी चीज़ तो डरते नहीं है। सो अपने आप नूं भी ये गल याद दिलाओ कि साडे अंदर भी वो परम शक्ति परमात्मा मौजूद है, इसलिए मैं किसी मुश्किल हालात तो डरना नहीं है, मैं किसी बीमारी तो किसी परेशानी तो डरना नहीं है। जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो हर मुकाम ते मैनूं जित कामयाबी सफलता जरूर मिलेगी। कहते अबू जहल ने उस आदमी नूं ऊंठां दी रकम दिती तो हजूर ने उहदे मोढे ते हथ रखिया, हजूर ने उहदे मोढे ते हथ रखिया और हथ रख के मोढे ते कहण लगे लै भी तेरा काम हो गया, हुण तू खुशी ना अपने नगर नूं जा सकदा, जे होर कोई तेरी जरूरत है तो मैनूं दस, मैं वो भी पूरी करूँगा। तो उस वेले उन्हें कहा महाराज तुसीं हो कौन, नाम तो तुहाडा पता लग गया पर हो कौन, क्योंकि कई बार बंदा पुछदा ना कि नाम तो है पर करदे की हो, तुसीं हो की, जे तां हुण किसी का नाम होवे तुसीं डॉक्टर हो, तुसीं वकील हो, कौन हो तुसीं, तो हजूर कहते तू इस तो की लेना, तेरा काम हो गया तू चल। कह के हजूर अपने मालिक नूं याद करदे एक पासे तुर पे। इधर वो इंसान जिहड़ा पहली बार उहनूं मिलिया सी, जिहड़ा कहंदा सी कि इदां इत्थे कि जादूगर रहिंदा है, उस तो बच के रही किते तैनूं अपने मगर ना ला लवे, वो आया दौड़ा और आके कहण लगा तू उहदे नाल की कर रिहा सी। कोई कहता कौन सी वो, कहते यही तो जादूगर है, जे तो मैं तेनों कहा सी बच के रही, वो सब नूं अपने मगर ला लैंदा है, वो अपने आप नूं खुदा दा पैगंबर कहता है कि मैं खुदा दा पैगंबर हाँ और वो खुदा एक है। जदों ये ताजर ने सुनिया कहता ये वो है, तो फिर छड्ड मैनूं, कहते हाथ उहदा छड़ाया
ਔਰ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛਾਈ, ਇੰਨੀ ਸੱਚਾਈ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਣ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਹੈ, ਬਾਲ ਕੱਟਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਈਏ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਆਈਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ, ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚਾਈ, ਨਿਮਰਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ। ਸੱਚਾਈ, ਨਿਮਰਤਾ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਬੁਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਬੁਰੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਅੱਛਾਈ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖੀਏ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸਬਰ, ਸ਼ੁਕਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਹੋਵੇ, ਧੀਰਜ ਹੋਵੇ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਲਹਾੜੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏਗਾ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ
ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਸ਼ੁਕਰ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ? ਸ਼ੁਕਰ। ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ 2 ਦਿਨ ਫਾਸਟ ਰੱਖ, ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਖਾ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਮਾੜਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ? ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ। ਔਰ ਛੇਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਹਦਾ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਿਰ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ਼ਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 6 ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਆਪਣੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਸਾਰੀ ਰਹਿਮਤ, ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਲਾਸਟ ਦਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਲੀਵ ਇਨ ਗॉड ਫੀਅਰ ਨਾਟ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਔਰ ਫੀਅਰ ਨਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਡਰੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਬਸ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪਲ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤੋੜ, ਕੋਈ ਘਾਟ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ, ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ 6 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੋ ਔਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ अपने चरणों च कबूल करन। और बहुत जीव जैसे जो मालिक के नाम दी न्याज़ा भी लैके आए हैं, जो कोई अपनी तकलीफ, दुख, परेशानी की न्याज लैके आया है तो जिस भावना नाल जीव न्याज लैके आया है, मालिक वो न्याज नूं कबूल करन, वो भावना नूं पूरा करन, वो मुराद नूं पूरा करन। और जिहड़े जीव खुशी की न्याज लैके आए हैं, मालिक उन्हां दी खुशी दी न्याज़ां कबूल करन और उन्हां जीवां दी झोली च इन्नियां खुशियां पा देन कि उन्हां नूं कदी मंगण दी जरूरत ही ना पवे। और जिहड़े सेवा च योगदान देण वाले है, मालिक उन्हां दी कमाईयां च भी बरकतां पाण, ताकि इसी तरह मालिक दे घर दी वो सेवा करके मालिक दी रहमतां प्राप्त करके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हासिल करते रहन। और अपनी कृपा, दया, मेहर हमेशा मालिक तुहाडे ते बनाए रखन। एक बार हस के दिखाओ, स्माइल करो जरा। और जिद्दां इसलिए तुहाडे चेहरिਆਂ ते स्माइल है, मुस्कुराहट है, खुशी है, ये मालिक इन्नी रहमत करनगे तुहाडे चेहरिਆਂ ते स्माइल है, खुशी है, मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। हर वेले हसदे मुस्कुरांदे तुसीं रहो, सदा खुश रहो। यही साडी उस मालिक दे चरणों च बेनती है, अरदास है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिकां दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।